सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल किसानां दे नाम दे उत्ते हुंदी सियासत दे नाल सियासत हो रही है ते गल अस्तीफियां दी तुर रही है ते अस्तीफे याद करवाए जा रहे हैं कि असीं तां पहलां भी दित्ते ने, हुण भी तैयार हां। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों एक स्टेटमेंट दी गई जिसने पंजाब दी सियासत दे विच क्यासराइयां कई तरह दी खड़ियां कर दित्तियां ने, कई तरह दी क्यासराइयां लगाईयां जा रही ने। दरअसल हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों केंद्रीय मंत्री दे अहुदे तो अस्तीफा दिते जाण तो बाद इसनूं कुर्बानी दस्सिया गया तां मुख्यमंत्री तलख शब्दां दे विच इस दे उत्ते टिप्पणी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अस्तीफा देना कोई कुर्बानी नहीं, ये तो ड्यूटी है। 3 बारी मैं अस्तीफा दे चुकिया, हुण भी किसानां दे लई कुछ भी करन नूं तैयार। मैं कोई भी कदम चक सकदा जेड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक सकदा। मैं कोई भी कदम चक सकदा जेड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक सकदा। कैप्टन का यह अंदाजे बयान एक बार फिर तो इतिहास के वह पन्ने पलटन से मजबूर कर गया जिथे फौज के साबका कैप्टन दियां कुर्बानी दियां कहानियां दर्ज ने। फर्क सिर्फ यह है कि बाकी कुर्बानियां कहते ने पर कैप्टन उसनूं फर्ज दसते ने। अगर सीवा है तो मैंने 3 बार तो कह देता है मैं कोई कुर्बानी समझता हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी समझ और मैंने कोई इसके नाल कोई लगाव नहीं। मैं कोई भी कदम चक सकदा जेड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक सकदा। मेरा कोई ऐसी गल नहीं है। मोदी सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ जारी तकरार के विचाले हुण कैप्टन के इस बयान ने सियासी हलकों के विच नवीं अटकलां शुरू कर दित्तियां ने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐसे वक्त अपने पुराने अस्तीफे याद करवाए ने जदों अकाली दल केंद्र तो अस्तीफा देने के बाद खुद नूं किसानां दे ज़्यादा करीब दिखाउण की कोशिश कर रहा है। एक मिनिस्टर को लग रही होते और मिनिस्टर को होते जब बड़ी औक होगी फिर छोड़ने कोई और कहने बड़ी कुर्बानी करती है तो देखिए किस किस्म की कुर्बानी की थी। अगर सीवा है तो मैंने 3 बार तो कह देता है मैं कोई कुर्बानी समझता हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी समझ और मैंने कोई इसके नाल कोई लगाव नहीं। मैं कोई भी कदम चक सकदा जेड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक सकदा। मेरा कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन अपने लोकतांत्रिक ढंग नाल जमहूरी ढंग नाल अपन करनी है, शांति रखनी है। कैप्टन नूं नेड़े तो जानने वाले बाखूबी समझते हैं कि वह किस तरह अपने फैसले लेंदे रहे ने। हुण तक सियासी करियर दे विच कैप्टन 3 बार ਵੱਡੇ अहुदे छड्ड चुके ने अते 3 वार ही मसला सिद्धे तौर ते पंजाब ते पंजाबीयत दा सी। कैप्टन ने पहली बार साल 1984 दे विच ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस अते लोक सभा तो अस्तीफा दे दिता। उसके बाद साल 1996 दे विच बरनाला सरकार ने दरबार साहिब दे विच नीम फौजी दस्तिਆਂ ਨੂੰ दाखिल होने की इजाजत दे दी तो कैप्टन ने खेतीबाड़ी मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। आखिरी बार साल 2016 दे विच SYL के मुद्दे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोक सभा की मैंबरशिप छड्ड दित्ती सी। अगर सीवा है तो मैंने 3 बार तो कह देता है मैं कोई कुर्बानी समझता हूं, मैं तो अपनी ड्यूटी समझ और मैंने कोई इसके नाल कोई लगाव नहीं। मैं कोई भी कदम चक सकदा जेड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक सकदा। मेरा कोई ऐसी गल नहीं है। एक पासे कानूनी लड़ाई है तो दूजे पासे सियासी मोर्चे ते कानून का विरोध है अते कैप्टन ने एक बार नहीं बल्कि वार-वार ये दस्सण की कोशिश की कि खेती कानून ना सिर्फ किसानां बल्कि सूबे के अधिकारां दे भी खिलाफ ने। साडे कोल पूरा अधिकार है कि खेतीबाड़ी के असीं की कर सकते हैं और की सारा कानून है जो असीं कानून बनाना चाहते सारा काम है, घर बनाना थोड़ा काम नहीं है। और ये बिल्कुल जो गल इन्होंने कदम चुके इन्हों भुगतना पवे एक दिन, क्योंकि पंजाब का अज भी हिंदुस्तान पंजाब के अन बगैर नहीं जी सकता। पंजाब पहला ही कई बार अस्तीफिਆਂ की सियासत देख चुके हैं अते हुण ताज़ा हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार तो अस्तीफा दिता है। इसलिए ताज़ा माहौल दे विच कैप्टन का यह बयान अते पुराने अस्तीफिਆਂ की गल नूं याद करवाउणा बड़ा कुछ कह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे नूं कुर्बानी मनण तो इनकार कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फर्ज है, तो दूजे पासे खुद 3 बार का अस्तीफा भी याद करवा रहे हैं। तो इस दे उत्ते विक्रम मजिठिया तंज कस रहे हैं। विक्रम मजिठिया कह रहे हैं कि 84 दे विच जदों अस्तीफा दिता गया
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 99 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ? ਝੂਠੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪੰਥਕ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਲਖ ਹੁੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਧਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਿਆ। 9ਵੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 2% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, और कोई ऐसे झगड़ा चोड़ा नहीं करता। कोई अजे
ਗਲਤ ਕਦਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾੜੀ ਮੁਲਕ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਲਾਈਵ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ पहुंचे। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि पार्टी के लिए वो हर स्तर पर महत्वपूर्ण हैं और हम उनकी सेवाओं का और उनके समय का, उनकी क्षमता का पार्टी भरपूर थी। अचानक हुई इस मुलाकात के बाद खबर है कि लंबे समय तो कांग्रेस के झंडे तो दूर खड़े सिद्धू हुण राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस के झंडे थले वापसी कर सकते हैं। राहुल गांधी का राहुल गांधी के मार्च में सिद्धू साहब जाएंगे उसमें राहुल गांधी जी जो पंजाब गए क्यों नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी हम सबके नेता हैं और मैं खुद लेकर के जाऊंगा। हरीश रावत का इंज सिद्धू नूं मिलना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीते दिनी न्यूज़ 18 ते हरीश रावत ने सिद्धू नूं कांग्रेस का भविख दस्सिया सी, जिस ते हुण कांग्रेस के सूबा प्रधान भी हामी भर रहे ने। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। खरबन है या अपनी जड़ी लड़की है उन्हें क्रिकेट कैप्टन अपनी लेडीज का उनका नाम भी होना चाहेगा। ऐसे बड़े बाहर अपने बरगढ़ सिंह अपने हॉकी के कैप्टन से उन्होंने पिंड का नाम उन्होंने होना चाहेगा। नवजोत सिद्धू जी जो क्रिकेट के साढ़े वास्ते खेले ने उन्होंने नाम उन्होंने पिंड का नाम उन्हें स्पोर्ट्स ग्राउंड का तुझे करो। करीब 1 साल तक कांग्रेस के मंचा तो दूर रहे सिद्धू हाल ही विच खेती कानूनों के खिलाफ बिना झंडा बैनर के मैदान में उतरे सन अते अकाली दल की बीजेपी तो दूरी के बाद सिद्धू नूं लैके कई तरह दीआं क्यासराइयां लग रही सन, पर लगता है कि कांग्रेस फिलहाल इन्हां क्यासराइयां नूं सिर्फ क्यासराइयां तक समेट लेना चाहती है। अमृतसर तो अमित शर्मा के नाल चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18।
ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ रास्ता साफ करवाया। तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने माना भी एमएसपी जो है सभी किसान जिन्सों का एमएसपी होना चाहिए और सभी किसान जिन्सों को एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। किसानों वालों गड्डी रोके जाने के बाद तरुण चुग सड़क ते ही किसानों के नाल बैठ गए। इस दौरान काफी सवाल जवाब होंदे रहे। तरुण चुग किसानों नूं नवे खेतीबाड़ी बिलों के बारे समझाते रहे, पर किसान अपने तर्क दिंदे रहे। किसान जथेबंदियां नाल गल करो ना कि तुसीं पिंडां दे विच करो। जे तुसीं इह करोगे असीं तुहाडे कोल आना जी। तुसीं सानूं इह जवाब दिओ कि मक्की 100 रुपये तो ला के 1100 तक। हमारा मिशन ही किसानों के पास जाना है। ये हमारे भाई हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला किया है उन फैसलों के बारे में इनकी एक हाई पावर कमेटी केंद्र की सरकार के साथ बैठेगी, कृषि मंत्री के साथ बैठेगी, इनके संशय दूर कराए जाएंगे। तरुण चुग ने अपने इस विरोध का ठीकरा विरोधियों के सिर ते भन दिता है। मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री 9/1/2017 को उन्होंने आकर पंजाब के अंदर 90,000 करोड़ के किसानी कर्जे की माफी की बात की थी। मेरी आपसे विनती है राहुल गांधी, कल आप आ रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठने से पहले घोषणा कीजिए कि अगले 4 दिनों में 90,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल जाएगा। चुग दी मनीए तो कांग्रेस ते अकाली दल किसानों नूं गुमराह कर रहे ने, पर बीजेपी पिंड पिंड जाके किसानों नूं नवे खेती कानूनों के बारे जागरूक कर रही है। चुग ने भी दावा किया कि किसान कांग्रेस ते अकाली दल की चाल नूं समझ चुके ने ते हुण उन्हां दीयां गल्लां विच नहीं आउणगे। किसान भगवान है और भगवान के चरणों को हाथ लगाना, भगवान के चरण अमृत को पीना और किसान को रेल पटरी पर नहीं खेत में काम करना है। देश की तरक्की के लिए, देश की जो मोदी साहब का सपना है किसान की आमदन दोगुना करने का, हम उसको पूरा करेंगे। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि नवे खेतीबाड़ी कानून किसानों की तकदीर ते तस्वीर बदल देणगे, पर किसान इसका खुल के विरोध कर रहे ने अते इस नूं लैके पंजाब दे विच सियासत भी जोरां ते है कि सत्ताधारी ते की विरोधी खेती बिल्लां नूं लैके बीजेपी के खिलाफ मैदान विच डटे हुए ने। अजनाला तो अमित शर्मा, न्यूज़ 18।